उस वेले तो गुरु नहीं सी लभ रहा तो सिख संगतां तड़फ रही सी। हुण गुरु बैठा है तो हुण संगत नहीं लभ रही, कोई किसी डेरे वाल भज गई। अज लोड़ है बाबे मक्खन शाह जी के बचनों नूं ध्यान देण दी भी सिखो सच्चा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है। बाबा मक्खन शाह जी लुबाणा जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं प्रगट किया। नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो प्रगट किया बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी ने, उन्हों की अज मिठी प्यारी याद गुरु घर में मनाई जा रही है। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। प्रोग्राम मेरा अमेरिका देख रहे सारे ही दर्शकों को गिल प्रदीप वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस प्रोग्राम तहत असी तुहानूं दिखाने रहने भी बाहरले मुल्कां दे विच पंजाबियां वालों किस तरह अपने धार्मिक ते सभ्याचारक प्रोग्राम जिहड़े मनाए जाते हैं। तो अज असी तुहानूं लैके आए हैं गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाणा सिख सेंटर न्यूयॉर्क विखे, जिथे कि धार्मिक जोड़ मेला लग्या होया है। जिस तरह इंडिया दे विच मेले लगते सी धार्मिक जगह के उत्ते, उस तरह अज इत्थे गुरु घर दे विच जिथे अंदर कथा कीर्तन हो रहा तो नाल दी नाल इत्थे खाण पीण दे बाहर लंगरां दे इंतजाम किए गए ने, बच्चों के लिए भंगूड़ियां दे इंतजाम किए गए ने, क्योंकि अज मनाया जा रहा है साचा गुरु लाधोरे दिवस न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाणा सिख सेंटर विखे। तो आओ तुहानूं भी दिखाउने आ झांकियां इस प्रोग्राम दीयां। पहली गल, बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी ने किरत वाल ध्यान दिता। किरत करदियां फिर उन्होंने सानू दसवंध की माया किरत विचों कढ़न वाली जिहड़ी गल है वो समझाई। ते दूजी गल, औखी घड़ी आ गई ते औखी घड़ी वाले किसी होर पासे ध्यान नहीं, केवल गुरु वाल ध्यान है। जिहड़े बचन आपां पढ़दे हन, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मिटे दात। जीवन दे अंदर केवल गुरु साडा निशाना होवे। जिवें पढ़दे हन पंचां का गुर एक ध्यान, केवल साडा ध्यान गुरु वाल होना चाहिए, किसी होर वाल नहीं। ये सानू प्रेरणा बाबा जी दे जीवन विचों मिलदी है। सो तुसी देख रहे हो साडा खास प्रोग्राम मेरा अमेरिका, जिहदे विच असीं अज तुहानूं गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाणा सिख सेंटर विखे मनाए जा रहे साचा गुरु लाधोरे दिवस दिखा रहे हैं। मेरे नाल इत्थों दे हैड ग्रंथी ज्ञानी जसपाल सिंह जी ने। ज्ञानी जी, थोड़ा जिहा इतिहास तो जाणू कराओ इस दिन तो, क्योंकि बच्चों नूं लोड़ है अज सानूं दस्सण दी भी असीं अज गुरुद्वारे दे विच इत्थे जिवें धार्मिक प्रोग्राम चल रहे ने, जोड़ मेला लाया होया, स्टालां लाइयां होईयां, इन्हां चीज़ां दी महत्ता की है, काहतों असीं ये दिन मना रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाणा सिख सेंटर न्यूयॉर्क विखे साचा गुरु लाधोरे दिवस बड़े प्यार शरधा ते भावना नाल मनाया जा रहा है। तुसीं वेख रहे हो संगतां दा किस तरह हड़ आया, बहुत वड्डी गिनती विच संगतां आईयां ने। पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी प्रचारक संगतां नूं इतिहास सरवण करवा रहे ने ते सेवादार दिलों हो के संगत की सेवा कर रहे हैं। ये जिहड़ा दिन है ये बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी नूं समर्पित किया गया। असल में गल है कि सिख कौम दे विच बाबा सोहण जी साडी कौम दे बहुत वड्डे महान सिख भी होए ने ते इहदे नाल नाल वपारी बहुत वड्डे होए ने। उन्हां दी औलाद अगे भाई साहब भाई मनसुख जी होए। मनसुख तो बाद भाई बहोड़ा जी होए ने। ये लाहौर के बड़े वड्डे वपारी सन। गुरु अर्जन देव जदों शहीद होण गए तो उन्हां दे कोल रात रहे सन। भाई बहोड़ा जी का पुत्र भाई दासा जी होया।
ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਭੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2, ਚਲੋ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ 500 ਮੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਲਾਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। तो बाबा मक्खन शाह ने सिर फेरिया, कहना नहीं ये नहीं गा, इन्होंने कोई गुरु नहीं। फिर भी व्यापारी सी, बड़ा सियाना सी, ते उन्हें फिर की किया भी सवेरे उठ के पहला प्रसाद बना के अरदास की भी महाराज जिद्दां मेरा जहाज डुब रहा सी, तुसीं किनारे लाया सी, हुण मेरा मन डोल गया, इनू भी किनारे लाओ ते कोई सच्चे गुरु है किहड़ा मैनूं सोझी दिओ। तो इस तरह बाबा मक्खन शाह जी सारे गुरुआं ते लभ चुके सन। उन्होंने पता लगा तो गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे बैठे सन, उत्थे चले गए। गुरु तेग बहादुर साहब नूं मत्था टेकिया, दूरी मुखड़ा देखिया, गदगद हो गया, लगा भी यही सच्चा गुरु हो सकता। जदों उन्हें 5 मोहरां रख के मत्था टेकिया, वो परखना चाहता सी ना, तो गुरु तेग बहादुर साहब हस के कहन लगे, उन्होंने मोहरां की लोड़ नहीं सी, वो तो उसकी शरधा पूरी करनी सी। हस के कहन लगे वाह मक्खन शाह चंगा व्यापारी है, वो 500 मोहरां सुक के ते 5 मत्था टेक रहे हैं। बस इन्नी गल सुनदियां बाबा मक्खन शाह भज के कोठे चढ़ गए ते कोठे ते चढ़ के ना उन्हें हत्थ च पल्लू लिया ते उच्ची उच्ची इदा घुमान लग गया, कहना साचा गुरु लद हो रहे, साचा गुरु लद हो रहे। मतलब भी असल गुरु जिहड़ा लभ गए, लादो दा अर्थ लभ गए। बस संगतां फिर भज पईयां गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन करन ते जिहड़ा सियाम संत सी ना राम राय नूं कह के ते गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चलवाई, समान भी लुटिया। बड़ा लंबा इतिहास है, मैं जे सारा दसांगा ते बड़ा टाइम लगेगा। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਿਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਾਧਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਭੀ ਨਕਲੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਮਗਰ, ਡੇਰਿਆਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲ ਜੀਓ ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ। ਆ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲ ਜੀਓ ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਪਾਪੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਲਾਦੋਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਟਰਾਈਸੇਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਰਲਾਦੋਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਨੁਯਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕਣ ਦੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹਨ ਡੰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਨਾ 500 ਸੀ ਤਾਂ 500 ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ 500 ਸੁੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੌਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੌਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਾਇਆ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪੰਨੇ ਜੋ ਕਦੀ ਫੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਆ ਮਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜੈ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜੈ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜੈ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ,
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਅਮਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਦੇ ਅਮਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਦੇ ਊੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਦੀਜੈ ਊੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਦੀਜੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਆ ਅਸੀਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡੂੰਗਰ ਜੋ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਜੋ ਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਦੀ 19 ਹੈ, 20 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, 21 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। It's because I'm really trying. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm trying. Thank you for having me. Thank you for having me. I see you as my family. I want to tell you, I know that you just heard of all the work we're trying to do to recognize the Guru in the New York State Assembly. But while I was sitting here, I read something on the screen that describes perfectly our Sikh community and what you mean to our neighborhood. You are the companions. When the pandemic hit almost 2.5 years ago, it was you and many of your brothers who came to my community. I represent the epicenter, Corona, Jackson Heights, and Elmhurst. We had no food, we had no medical care, and it was the Sikh family, because that is what you are, who came to our aid. Trucks, and I am talking, sorry, I get emotional. Trucks full of food for our neighbors. And so that is why I needed to honor you and the Guru by recognizing you in the State Assembly. And the fight is not over. So ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। She is from Elmhurst area. She's an attorney and she's an assemblywoman. And she just like we are minority, she's from the minority community, and she took her time out. I asked her once, only once, that can you please come to Sikh congregation, and she never said no. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੰਗੂੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gilpardeep11@yahoo.in। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।